warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. يهتلم قد ضاها مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع إنها الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع بخلقه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في علن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذا فاطن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع وكفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيادا بمختتن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع هذه الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تاجمين. يا
الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال ضاق زاهمي واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولن يديك رسول الله جاهك بي إذ الكريم تجلى باسم منتكم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإصيان في القسم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. سيدنا شيخنا ومربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف، أروي شيخنا ومربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف، أروي شيخنا ومربي أرواحنا هجيدي الدين بن هجر وخير، وإلى روح معلم هذا الكتاب الشيخ أحمد شهاب بن سلام القليوبي وأصولهم وفروعهم، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم
الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالب لكل خير نافعة لكل شر. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلها وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bacaannya sampai sekarang dari 137 dari atas bawah, 4 dari atas. Usul aliman itu. Hah? 5 dari atas. Oh, 6 wasomahu. Bismillahirrahmanirrahim. Wasamahu Nuhun wa Musa qalu wasamathu al-tayru wal hawamu wa dhukira anna asiran haraba minal kuffari yawma ashura'a faraqibu fi talabihi fa'adrakuhu fahala bainahu wa bainahum al-laylu falamma alima annahu ma'khudun rafa'a ra'sahu ila as-sama'i wa qala Allahumma bi hurmati hadha al-yawmi al-mubaraki najjini minhum fa'ama Allahu absarahum anhu hatta naja minhum wa kana sa'iman fi dhalika al-yawmi falam yajid shay'an yuftiru alayhi fanama faja'ahu malakun wasaqahu syurbata ma'in fa'asha ba'daha 20 sanatan lam yahtaj ila ta'amin wala sharabin. fa'idatun fi fadli as-salati ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam يوم الجمعة. روي عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى
sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya fi yaumil jumu'ati mi'ata marratin qadallahu lahu mi'ata hajatin sab'ina min hawaijil akhirati wa thalathina min hawaijid dunya wa yuwakkilullahu bisalatihi alayya malakan hatta yudkhilaha ala qabri kama tadkhulu ala ahadikum al-hadiyatu. Hadiah itu bukan hidayah. Di kitab ada alifnya tuh ya. Kalau nggak belajar lughah, nggak belajar sorof, kamu nggak tahu ini salah. Bukan salah pengarang, tapi salah cetak penerbit. Bukan hidayah, tapi hadiah. Di alifnya dihilangin tuh. Kama tadkhulu ala ahadikum al-hadiyatu wa yukhbirani bismihi fa uthabbituhu inni bi sahifatin bayda'a wa ukafi'uhu biha yawmal qiyamati. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam al-Mu'allif rahimahullah wa ala man nafa'a bihi barakati ulumih wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa samahu Nuhun wa Musa. Di hari Asyura Nabi Nuh dengan Nabi Musa berpuasa. Makanya gitu juga ada kesunahan pada syariatnya Rasulullah untuk berpuasa pada hari Asyura untuk menyelisih orang-orang Yahudi. Makanya dianjurkan kita jangan tinggal hari Tasu'a. Tujuannya tuh ya, jadi tanggal 9 Muharram disunnahkan berpuasa Tasu'a. Kemudian tanggal 10 Muharram disunnahkan berpuasa Asyura. Boleh nggak itu doang? Boleh, tapi makruh. Sampai kata ulama, kalau bisa, kalau tanggal 9 kita nggak bisa, tanggal 11-nya. Tujuannya apa? Biar kerjaan kita menyelisih daripada kerjaan orang Yahudi. Sampai begitu. Jadi usahakan tuh kita berpuasa 2 hari. Jangan cuma hari Asyura saja. Boleh tanggal 9, 10, Tasu'a Asyura. Boleh tanggal 10, 11. Jadi kalau satu doang dihukumkan makruh. Kok makruh? Karena menyamakan kerjaan kita dengan kerjaan orang Yahudi. Orang Yahudi, orang Nasrani sampai hari kiamat tidak demen sama kita. Jadi mereka berpura-pura demen sama kita. Muamalah nggak masalah. Secara muamalah kita dagang, kita bisnis segala macam, kita berinteraksi dengan mereka. Tapi muamalah hanya sebatas urusan dunia, dagang segala macam, maka diperbolehkan dengan orang Nasrani dengan orang-orang Yahudi. Tapi urusan agama jangan. Kenapa demikian? Mereka menginginkan orang muslimin muslimat agar masuk ke dalam agama Yahudi atau agama Nasrani. Walan tarda anka yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kalau melihat kita nggak diserang di akidah, tapi diserang di busana, lifestyle diserang gitu. Mereka nggak bisa lewat akidah. Akhirnya mereka menggugurkan, membatalkan kita punya amaliyah dengan apa? Itu. Dengan gaya berpakaian, dengan lifestyle, model-model segala macam, dengan sekarang gadget, dengan apa itu? Media sosial. Kita dihidupkan di situ. Kita nggak berasa apa? Maghrib pada nggak sembahyang, pada nggak baca Quran, pada nggak baca Ratibul Qaddas, pada nggak baca Ratibul Haddad, pada nggak baca macam-macam. Dipikirin apa setiap hari? Yang dilihat dunia itu ya media sosial, disibukkan seperti itu. Sampai akhirnya muslimin dengan muslimat jauh dari agamanya gitu lewat situ. Jadi mereka nggak bisa menghancurkan lewat akidah, tapi lewat apa gitu? Itu lihat urusan-urusannya begitu. Yang dulu kita lagi puasa Ramadan, zaman kita masih kecil, kita punya orang tua, kelar sahur pasti baca Quran. Atau sebelum sahur pasti qiyamul lail baca Quran. Sekarang banyak tontonan. Akhirnya sebelum sahur TV nyala,
Beramai-ramai sekeluarga nonton TV ketawa-tawa. Kemudian setelah sahur juga apa? Nonton TV lagi. Allah, kita lihat berhasil mereka cara itu. Siasah mereka berhasil. Untuk apa? Menjauhkan kita dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat kalau kan ngajar untuk jalan. Allah, yang tua, yang muda, yang kecil, semua dengan handphone. Apa yang mereka lihat? Enggak apa-apaan, cuma hal-hal yang nggak penting atau urusan-urusan yang buat sangat penting untuk urusan akhirat mereka. Jadi ngeliatin, kesian. Bukan nggak boleh pegang apa? Handphone silakan, tapi seperlunya untuk urusan dunia kita. Selebihnya lepas handphone kita, ambil Quran. Lepas handphone kita, kerjakan doa, kerjakan qiyamul lail, kerjakan qobliyah, kerjakan ba'diyah. Lepas handphone kita, kerjakan apa? Baca ratibul atas, baca ratibul haddad. Jadi jangan 24 jam ada di mana. Jadi sampai pengen tidur, handphone masih di mana? Di sebelahnya. Bangun tidur udah pegang apa? Pegang handphone lagi. Allah, kita lihat sekarang. Mereka berhasil dari Allah mereka. Cara mereka, sosial mereka, orang-orang Yahudi Nasrani berhasil. Facebook, ya, WhatsApp, kemudian Line, apalagi itu, Instagram, bukan mereka semua bikinannya. Facebook orang Yahudi, mereka semua. TikTok lagi, kadang-kadang pakai jilbab, tadi ada joget-joget. Kok ada tahu? Ada lihat soalnya. Allah, joget-joget. Nggak pakai jilbab aja nggak pantas, apalagi pakai apa? Pakai jilbab, joget-joget, bikin konten. Wow. Nah, antum jaga tuh istri, jaga anak, bilangin. Caranya gimana? Pelan-pelan kita alihin tuh mereka ke ajarannya Rasulullah SAW. Kata yang bikin kita selamat, yang bikin kita selamat bahagia hakiki, bukan sebentar, hakiki adalah ajarannya Rasulullah SAW. Hakiki. Jadi orang yang sekarang mereka cari itu bukan kebahagiaan hakiki. Maya sebentar, semu, hilang, habis. Cari apa? Cari harta, akan mereka tinggalkan. Cari apa? Kesenangan, healing, bakal mereka tinggalkan. Nggak liatin, ada perempuan lagi senam, untuk apa? Untuk kesehatan, tahu-tahu ajalnya apa? Ajalnya sampai, lagi senam. Oh, teriakan tuh, oh, gitu aja. Oh, 1, 2, 3, langsung apa? Langsung mati. Mengerikan. Lagi yang lagi nyanyi, langsung apa? Langsung mati. Lagi yang lagi joget dangdut, langsung apa? Langsung mati. Ketika kan di sini ya, musholla, di masjid, habis ta'lim, habis baca Quran, habis duha, habis qiyamul lail, kita pengen umat kita habis demikian. Benar kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya mungkin marhu ala ma'asyah. Orang itu akan meninggal dunia tergantung apanya? Aktivitas kehidupan sehari yang mereka lakoni. Jadi kalau sahabat saya senam, ya udah mati waktu apa? Waktu senam. Ente waktu ngaji, ente jaga. Waktu baca Quran, ente jaga. Waktu qiyamul lail, ente jaga. Pasti mati di situ. Terus kelar mengaji, tepat pulang mati. Pasti begitu. Orang-orang ngalamin, orang-orang sini, orang-orang tua yang soleh, kakek aneh, engkong aneh, buyut aneh, orang-orang sini semua ada lihatin. Mereka meninggalnya setelah mereka mengerjakan kebaikan yang mereka istiqomah kan. Disebut pulang ke rahmatullah. Laki perempuan yang lihatin luar biasa. Jadi kita jangan sampai terkena tadi apa? Tipu daya daripada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Mereka berhasil sekarang. Jadi Nabi Musa berpuasa pada hari Asyura. Nah kita untuk si orang Yahudi maka dianjurkan oleh para ulama untuk berpuasa pada hari Tasu'a atau kalau nggak sempat pada tanggal 11-nya. Kalau para ulama mengatakan wasomat kutailu wal hawam, burung juga berpuasa pada hari Asyura. Juga singa binatang-binatang liar juga berpuasa pada hari Asyura. Itu bisa bayangin tuh, sampai semut juga berpuasa pada hari Asyura. Itu ulama di kitab Kesan Libat sampai
kebiasaannya dikasih makan semut pada hari Asyura. Pas hari Asyura, rotinya yang biasa dia kasih buat semut dibecek, kemudian dikasih ke semut, semut gak ada makan. Yang ulama tahu ini semut semua lagi apa? Lagi puasa. Asal kita nggak puasa hari Asyura ya, malu kami apa? Malu semut kita nggak puasa hari Asyura. Wadukira, dan disebutkan anna asiran harba minal kufari yawma Asyura, bahwasanya ada seorang tahanan dari muslimin, orang Yahudi, orang Nasrani, kufar musyrikin tahu ini merupakan umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahu dari mana? Pas mereka tahan, pas mereka tawar, maaf, mereka telanjangi, maka dilihat bulu ketiak mereka tidak ada. Yang kedua, maaf, bulu kemaluan mereka tidak ada. Mereka tahu ini menunjukkan ini merupakan pengikutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang Yahudi, Nasrani, musyrikin dengan kufar nandain para pengikut ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, bulu ketiaknya apa? Dicukur. Yang kedua, bulu kemaluannya apa? Dicukur. Jadi tahu mereka ini pengikutnya Rasulullah, pengikutnya Nabi Muhammad. Jadi ada satu orang tahanan ditahan, kabur dari orang-orang kafir. Pas ditahan, dikaburlah. Pada kapan? Yaum Asyura, pada hari Asyura. Faraqibu fi talabihi. Maka ini orang-orang kafir, mereka semua berkendaraan untuk mencari ini si muslim tadi. Fa'adraku, mereka dapat ini si muslim dikejar tuh. Pas kabur dari penjara orang-orang kafir, si muslim langsung dicari, dikejar, dapat. Untungnya fahala bainahu wa bainahumul lailu, malam menghalangi antara muslim ini dengan orang-orang kafir. Jadi nggak sampai diapain, belum sampai ditangkap. Falamma alima annahu makhudun, tatkala dia tahu nih kalau ditangkap bakal disiksa oleh orang-orang kafir, rafa'a ra'sahu ila samai. Ini si muslim dia mengangkat kepalanya ke arah langit. Wa qala, seraya dia berdoa kepada Allah, Allahumma bi hurmati hadzal yaumil mubaraki najjini minhum. Ini boleh kita amalin nih doa ini. Ini doa boleh kita amalin pun apapun nih dengan kalimat ini, Allahumma bihormati hadzal yaumil mubaraki najjini minhu. Ya Allah, bihormati, dengan kehormatan, dengan kemuliaan, dengan keagungan hari Asyura yang diberkahi ini, najjini minhum, selamatkanlah aku dari orang-orang kafir. Ini doa boleh kita amalin, ini doa dengan kalimat apapun nanti permintaan kepada Allah. Allahumma bihormati hadzal yaumil mubarak najjini minhum. Boleh apaan aja pokoknya. Misalnya kita ada hajat kepada Allah dunia atau urusan-urusan yang lain, boleh dengan depannya doa ambil Allahumma bihormati hadzal yaumil mubaraki. Misalnya pengen kawin lagi, misalnya begitu. Misalnya pengen apaan gitu, urusan dunia itu. Jadi silahkan tuh kita ambil bagian depannya tuh ya, Allahumma bihormati hadzal yaumil mubaraki. Ya Allah, berikanlah kepada aku anak-anak yang saleh dan salehah, berikanlah untuk aku istri yang salehah. Boleh, yang penting ambil kalimat depannya tuh, Allahumma bihormati hadzal yaumil mubaraki itu. Pas dia berdoa dengan kalimat tadi, Allahumma bihormati hadzal yaumil mubaraki najjini minhum, fa'amallahu absarahum anhum, maka Allah membuat buta mata-mata orang-orang kafir tadi, nggak bisa melihat ke muslim gara-gara berdoa dengan kalimat tadi itu, Allahumma bihormati hadzal yaumil mubaraki najjini minhum. Kalau dulu lagi ada ngaji bareng tua ada di bait syair di Burdah tuh, wa man takun bi rasulillahi nusratuhu intal qaul usdu fi ajamiha tajib. Itu dibaca kalau seandainya ada orang yang pengen zalim sama kita, sampai ada yang ngamalin tuh kalimat doa tadi. Dulu kan naik bus masih ditagi aneh-aneh kondektur ya, ini ngalamin nggak gitu tuh?
Kalau kita naik bis tuh, naik misalnya S60 atau naik S68 atau S6, bukan tuh S semua ya, S60, S68, S19, itu kadang ada di tagihan konektor tuh ya. Nah, teman aneh ngamalin tuh, pas ditagih konektor sebelum itu di belakang dia udah apa? Udah baca pelan-pelan. Waman takun, itu baca apa? Dia bukan dia. Waman takun bi Rasul, kan benar pelakon dibaca ituan. Waman takun bi Rasulillahi nusratuhu intal qahul usnu bi ajamiha. Dan itu konektor bisa lewat itu. Nggak ada itu. Nggak ada. Baterainya habis. Jadi tadi itu ya kalimat doanya Allahumma bihormati hadal yaumil mubaraki najjini minhu. Ya Allah, dengan kehormatan, dengan keagungan hari Asyura yang diberkahi ini, selamatkanlah aku dari orang-orang kafir. Fa'amallahu absarahum anhu. Allah bikin buta tuh mata-mata dari orang-orang kafir tadi. Jadi nggak bisa apa? Nggak bisa ngelihat. Hatta najah minhum, sampai si muslim tadi selamat dari orang-orang kafir. Seperti apa yang doa tadi itu ya? Allahumma bihormati hadal yaumil mubaraki najjini minhum. Boleh diambil apapun, yang penting ambil depannya tuh kalimatnya tuh. Allahumma bihormati hadal yaumil mubaraki. Setelah itu pertanda apa tuh? Ya kan? Jadi najjinya diganti, najjini minhum diganti dengan kalimat doa-doa lain. Wa kana sha'iman fi dzalikal yaumi. Si muslim ini dia berpuasa pada hari Asyura. Falam yajid syai'an yuftiru alaihi. Dia enggak mendapatkan apapun yang buat dia buka puasa. Si muslim lagi puasa pada hari Asyura, dia enggak dapetin sesuatu yang buat dia buka puasa pada hari Asyura tadi. Panama, maka dia tidur. Faja'ahu malakun. Pas dia tidur, datang satu malaikat kepada dia tuh. Wasaqahu syurbata ma'in, dikasih minum cuma segelas air doang. Dikasih minum, fa'asya ba'daha 20 sanatan, maka dia hidup setelah minum itu air yang dari malaikat selama 20 tahun. Waliullah ya. Minum seteguk air udah apa? Udah nggak makan hidup sampai 20 tahun. Lam yahtaj ila ta'amin wala syarabin. Dia nggak butuh makan, dia nggak butuh minum, sebab dia berpuasa pada hari Asyura. Wallahu a'lam bissawab. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'an syah